आज भिडियोटी संपूर्ण भाव में प्लस 3 सिक्स सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पे आज भिडियो माध्यम जो कोर पेपर 14 सब हार्ड चैप्टर जोटा कि कौन यूनिट 4 बा जो ओडिया भाषा कंप्यूटरीकरण विषय अच्छी तो सहीठू आम सब भाव में गोटे लॉन्ग क्वेश्चन टी आलोचना करिया तो पे तुमने भाव नहीं केवल आम लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करिया तो पे लॉन्ग क्वेश्चन सागर शॉर्ट क्वेश्चन सब गुड़ आलोचना करदे तो सॉफ्टवेयर कौन और हार्डवेयर कौन यहाँ जो तुम अच्छी है तो अनेक सारे पे कन्फ्यूज था सॉफ्टवेयर कौन और हार्डवेयर कौन है तो सही विषय में संपूर्ण भाव आलोचना करिया मन आज भिडियोटी देखला मन में किसी भी डाउट हम ना तो अनेक सारा तथ्य विषय आम जो पठन उद्देश्य ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कहीं पढ़ा तार उद्देश्य कौन प्रथम आलोचना करिया देन सेकंड पॉइंट है शिक्षण विषय आम कौन शिखा एठू है सहित विषय प्रवेश आम मेन चैप्टर को जोटा कि सॉफ्टवेयर कौन हार्डवेयर से जाना हार्डवेयर जाना सॉफ्टवेयर जाना देन आत्मपरीक्षार प्रश्नावली जाना सहायक ग्रंथसूची इत्यादि यहाँ प्राय दरकार नहीं तो ये स्वतंत्र अनुसार आम आलोचना करिया तो चलते यार पठन उद्देश्य प्रथम आम आलोचना करिया आम कहीं पढ़ुचे है तो चलते देख पे मैंने यहाँ सांप्रतिक समय प्रत्येक कार्य कंप्यूटर आवश्यकता रही है अरे प्रत्येक कार्य जमी आगकाल मन पर गोटे लाइन धर अच्छ है गोटे लाइन में जमी सुभद्रा योजना फर्म टी पे एप्लाय माने सॉरी बड़ लोक मैंने एप्लाय करते है महिला मैंने तो से कौन जनसेवा केन्द्र ऑनलाइन एप्लाय बर्तमान कर दौरान जे जार फोन कर दौरान जदि किंतु कौन आगकाल जदि कंप्यूटर न था बर्तमान ताले कौन होता ना लोक मैंने सब धाड़ी बांधिक जाता ब्लॉक को ताले केते दिन लगी था एप्लाय तुम निजे अनुमान करो ना है तो सहीटा हूँ माने स्कूल गुड़िकर हो कॉलेज गुड़िकर डाक्तखाना गुड़िकर कंप्यूटर फोर 3 घंटार काम कौन अरे 3 घंटार काम केते समय कहबी तो अध घंटा है बुझे केते शीघ्र होने भाव शिक्षा स्वास्थ्य ऑफिस कार्य सहित प्रत्येक घरोई कार्य को अति सरल सहज संपादित करता है कंप्यूटर वर्तमान समय कंप्यूटर मनुष्य जीवन में अति दरकारी और मुख्य अंश भाव में परिगणित होती से वर्तमान समय को कंप्यूटर जुग बोली कहले किसी भूल नहीं वर्तमान समय को कौन कहवा ना कंप्यूटर जुग है तो यही कंप्यूटर जुगरे आग को बढ़ा है कंप्यूटर शिक्षा निहाती ग्रहण करवा नित्यांत जरूरी ना कंप्यूटर विषय तो मैंने सब अजଣା हो कौन होमती हो तो तुम मन में अनेक सारा प्रश्न उठो है तो बर्तमान प्लस 3 सरी तुमने जेकोसी जॉब कर कि कंप्यूटर दुकान को जब किसी कम जीव तो सी गेंडे गुड़ा तुमको अधिक पैसा नहीं तुमने जान जो किसी है बुझे यहाँ तुम प्रत्येक कम माने तुम जीवन प्रति क्षेत्र में एगुड़ा सहायक हम है यह एकारे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवगत करा बुझी तो चलते यार शिक्षण विषय गुड़िक जाना है शिक्षण विषय कौन अच्छी देखो यही पाठ को अध्ययन कले विद्यार्थी मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपर अवगत हो पारे बुझीगला शिक्षण विषय कौन रहा देन तार विषय प्रवेश ऊपर को जीवा देख ना कंप्यूटर को सुचारू रूपे परिचालना करने को हेले प्रथम आमको तार कार्य दक्षता को जानवा को पड़ो तेरे कंप्यूटर व्यवहृत होता हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विभिन्न अंश विशेषर भूमिका जाना नितांत जरूरी अरे हार्डवेयर भितर कौन जाऊँगा तार प्रथम जाना कंप्यूटर हार्डवेयर अंशटी समस्या समाधान पर आवश्यक गठनगत प्रस्थान यही जंत्रांश गुड़ी को आम आखिरे देखा जाए जमी कौन इनपुट आउटपुट इत्यादि अनेक सारा जंत्रांश रही माउस अच्छी है अनेक सारा आम जाना यहाँ कौन माउस है आम चलो पढ़ा देखो यही जंत्रांश को हाथ में व्यवहार करा जाए है यहाँ को टेबुल बा समतर जगार चोराई व्यवहार कराई माउस रे 3टी बटन थाई गोटे हूँ क्लिक है आउ जो मझीटा थाई ऊपर को जीव तौर को जीव आउ जोटा कि राइट क्लिक जोटा थाई सेटा ओके है लेफ्ट क्लिक जोटा थाई सेटा अनेक सारा आसीबो जेमती कॉपी पेस्ट इत्यादि है बाम दक्षिण एवं स्क्रॉल बटम माउस भितर गोटे बॉल थाए हाथ में चलाइबा द्वारा यह माउस भितर बॉलटी बुली कौन कर्कश को आग को पछ को बढ़ाई एमती एमती जमी आम स्कोर कर एमती हम आमती हम से कहार कम ये चकली कम आटा हूँ कहीदे क्या खाली देख यहाँ जो आम आसूँ जो ऑप्शन गुड़िक आसमी आसो यहाँ जब आम लेफ्ट क्लिक करवा जब आम राइट क्लिक करवा ओके हम से ओके है बुझीगला तुम फोन माध्यम मुझे बुझाई चेष्टा करुँची एटा है माउस भल भाव देख लो देख एटा गोटे समतर स्थान में रखिकी एगुड़ा चलई था गोटे कागज जो कि अनेक सारा गोटे कना टाइप जिनस है देख कीबोर्ड कीबोर्ड कौन कीबोर्ड सबुठ अधिक सहज व्यवहार हो पारुथिबा गोटे इनपुट डिवाइस डाटा और प्रोग्राम कीबोर्ड माध्यम कंप्यूटर रे एंटर कराई कीबोर्ड जो लिखाई फंट्स गुड़ाक है कीबोर्ड रे की गुड़िक टाइप कौन हाँ सॉरी टाइप राइटर भाई सज्जित होता है देख एबीसीडी केमती लिखाई था फोन जमी थाए सेमती थाए कीबोर्ड रे विभिन्न प्रकार की रही जता
ନ୍ୟୁମରିକ କି ତା ସହିତ ଫଙ୍କସନ କି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେସ୍ ବଟନ, ଏଣ୍ଟର ବଟନ ହେଲା, ତା ସହିତ ଟେପ୍ ଅଛି। ତ ଅନେକ ସାରା ବଟନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ସିଟିଆର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯୋଉଟା ଅଛି ତ ଅନେକ ସାରା ଅଛି ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ମାନେ ଅନେକ ସାରା କାମ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତୁମକୁ ଲାଇଭ୍ ତ ସେମିତି କେମିତି କ୍ଲାସ୍ କରିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇଟା ଲାଇଭ୍ ଥିଲେ ତୁମେ ଭଲସେ ପୁରା ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତ ହେଲା। ସ୍କାନର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କାନର, ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ହଉ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ କାର୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ସ୍କାନରରେ ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଯୋଉଟା କି ଜେନୁଆଲି ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ସତରେ ନା ଏଇଟା ନକଲିଟା, ଅସଲି ନା ନକଲି ଏଇଟାରେ ଜଣାପଡ଼େ ସ୍କାନର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ଛବି, ପାଠ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସିଧାସଳଖ ବାବଦରୁ ନେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସ୍କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଡାଟାକୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଟାଇପ୍ କରତେ ପଡ଼େନି, ଏଠି ସ୍କାନ୍ କରିଦେଲ ସେଠି ନାମ ଫାମ ଆସିଯିବ ହେଲା। ଏତେ କିଛି ତୁମକୁ ଯାତ୍ରା କରତେ ପଡ଼ିବନି। ଜୟଷ୍ଟିକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦେଖ, ଜୟଷ୍ଟିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣତଃ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଖେଳାଯାଇଥାଏ। ଯଦିଓ ବହୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗେମ୍ କିବୋର୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି ଜୟଷ୍ଟିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖେଳିବା ଅଧିକ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଜୟଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ନା ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କ'ଣ ଦେଖ, ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୋଟିଏ ଇନପୁଟ୍ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ଏହା ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭଳି। ଏଥିରେ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କରି ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଳନା କରି ସିଧାସଳଖ ଅବଜେକ୍ଟ ବା ମେନ୍ୟୁକୁ ବାଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲରେ ଏହି ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ପରମ୍ପରା ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ବା ୱେବ୍ କ୍ୟାମ୍ ଏକ ଆଧୁନିକ କ୍ୟାମେରା ଅଟେ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ USB କେବୁଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସହିତ ଏହି ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ କ'ଣ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ସଂଯୋଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥାଏ। ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ମିଶିକି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳରେ ନଥିଲା। ଗୋଟେ USB କେବୁଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ କରେକ୍ସନ୍ କେବେ କରତେ ହେଇଛ ସେତେବେଳେ ସେଇଟାରେ ଏମିତି ଅଛି ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁଟା ଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଉଟପୁଟ୍ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ହେଲା। ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ତଥ୍ୟ ଆସିଥାଏ ତାହା ହେଲା ଆଉଟପୁଟ୍, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ମନିଟର କ'ଣ ଦେଖ ନା, ମନିଟର ଏକ ଆଉଟପୁଟ୍ର ଉପକରଣ ଅଟେ। ମନିଟର ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଟିଭି ଟାଇପ୍ର ଅଟେ। ଟେଲିଭିଜନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଇନପୁଟ୍ କରିଥାଉ ସେସବୁକୁ ଦେଖିପାରୁ। ମନିଟର ଉପରେ ସୂଚନା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନିଟର ଉପରେ ସୂଚନା ବା ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଆମେ ସଫ୍ଟ କପି ବୋଲି ଧରିନେଉ। ଏଇଟା ହେଲା ମନିଟର, ବୁଝିଲା। ମନିଟର ଯେଉଁଟା ଟିଭି ଆକୃତିର ଗୋଟେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରିଣ୍ଟର କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରେ ହେଲା। ପ୍ରିଣ୍ଟର ଏକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଉପକରଣ ଅଟେ, ଯାହାକି କାଗଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଟେକ୍ସଟ ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାପିଥାଏ। ତାହାକୁ ହାର୍ଡ କପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯଥା କ'ଣ ଡଟ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଏବଂ ଲଙ୍କଜେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଲାଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସ୍ପିକର କ'ଣ। ସ୍ପିକର ତ ଜାଣିଛ ଯେଉଁଟାକି ଗୀତ ବାଜେ ଆଉ। ସ୍ପିକର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ ଅଡ଼ିଓ ଆଉଟପୁଟ୍ ଅଟେ, ଯାହାକି ସଙ୍ଗୀତ, ଭାଷଣ ପରି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଟେଲିଫୋନ୍ ପରି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଷ୍ଟୋରେଜ ବା ଡିଭାଇସ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସେଗୁଡ଼ିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାହାର ଷ୍ଟୋରେଜ କ୍ଷମତା ବିନା ଅଧୁରା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡାଟା ଦୁଇଟି ସ୍ତରରେ ଷ୍ଟୋର ବା ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଡାଟାକୁ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରେ ତାହାକୁ ମେମୋରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମେମୋରି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ମେମୋରି ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଏବଂ ସହାୟକ ମେମୋରି ବା ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଷ୍ଟୋରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଟାକୁ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ବନ୍ଦ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଟାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେଭ୍ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି। ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ନ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଚାଲୁଥିବ ଗୋଟେ ଧର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରୁଛ ହେଲା, ଚିତ୍ର କରୁଛ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବ ତ ସେତେବେଳେ ସେଭ୍ କରିବନି, କ'ଣ ହେବ ସେଟା ଉଠିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେଭ୍ କରିବ ସେଟା ଗୋଟେ ତୁମର সেটা ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ନାମରେ ସେଭ୍ କରିଦେବ ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଡାଟାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେଭ୍ କରିଥାଏ। ସେଭ୍ କରିବ କିମ୍ବା ସେଟା କ'ଣ
সেটা ডিলিট କରିଦେବ সেটা ହେଲା ସେଭ୍ କରିବନି ସେଟା ନଟ୍ ସେଭ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜର କ୍ଷମତା ସାଧାରଣତଃ ଟାଇପ୍ରେ ମାପ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ପ୍ରାଥମିକ ମେମୋରି ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି କ'ଣ ଦେଖ, ଏଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ରେଣ୍ଡମ୍ ହଁ ରେଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି ଯେଉଁଟାକି ରାମ୍, ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ଯେଉଁଟାକି ରୁମ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ରାମ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଲା ରୁମ୍, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ମେମୋରି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି ମୂଳ ମେମୋରି ସହିତ ସମାନ। ଏହି ରେଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରିରେ ଯେଉଁ ଡାଟା ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେଭ୍ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତି ବି କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଏଥିରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ଡାଟାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ବିଜୁଳି ଚାଲିଯିବା କ୍ଷଣି ଏଥିରେ ଥିବା ସଂରକ୍ଷିତ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ରାମ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ରୁମ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ଯେଉଁଟାକି ରୁମ୍ ହେଲା, ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସ୍ଥାୟୀ ମେମୋରି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ରୋମ୍ର ଷ୍ଟୋର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଉପଭୋକ୍ତା ବଦଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଆକ୍ସେସ୍ କରି ବଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଏଟା ହେଉଛି ରାମ୍। ସହାୟକ ମେମୋରି ଯେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ଯେମିତିକି ଅନେକ ସାରା ସହାୟକ ମେମୋରି। ଦେଖ ଡାଟା ରିଟ୍ରାଇଭାଲ ବା ତଥ୍ୟ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି ଅନୁସାରେ ସହାୟକ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରବେଶ ଷ୍ଟୋରେଜ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଅନୁକ୍ରମିକ ପ୍ରବେଶ ଷ୍ଟୋରେଜ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରବେଶ ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସିପିୟୁ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥାଏ, ଇନପୁଟ ଓ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଡାଟା ବା ଡାଟା ସବୁବେଳେ ସିପିୟୁରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର ଅନୁକ୍ରମିକ ପ୍ରବେଶ ଷ୍ଟୋରେଜ ସିଷ୍ଟମଟି ଅଫଲାଇନ୍ କାମ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସକୁ ସିପିୟୁ ସହିତ ସଂଯୋଗ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିପିୟୁ ସେଥିରେ ଥିବା ଡାଟାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ ତା ସହିତ ଆକ୍ସେସ୍ କହିଲେ ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ କୌଶଳର ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ କେତେକ ସହାୟକ ଷ୍ଟୋରେଜ ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ ବିଷୟରେ ହେଲା। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ ଅଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ଟେପ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ରିଲ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ଟେପ୍ରେ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ ଚିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଅନୁକ୍ରମିକ ପ୍ରବେଶ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ବଜାରରେ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ଗୋଟେ ହେଲା ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କ'ଣ ନା ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ। ଏବେ ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କର ହେଲା ସ୍କାନ୍ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନେଲାଣି, ଯେଉଁ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମେମୋରି ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟା ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କକୁ ହିଁ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପଶିଦେବ ଏବଂ ଖୋଲିଯିବ। ତା ସହିତ ସିଡି ଏବଂ ଡିଭିଡି କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ସିଡି ଓ ଡିଭିଡି ଦୁଇ ଯାକ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପ୍ଟିକ୍ ରିଡେବଲ୍ ମିଡ଼ିଆ। ଏଥିରେ ଥିବା ଡାଟାକୁ ଗୋଟେ ପତଳା ଡାଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହିଯାଇଥାଏ ଓ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୁରକ୍ଷିତ। ଗୋଟେ ସିଡିର ପାଖାପାଖି 640 MB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଭିଡିର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ। ଡିଭିଡି ଡିଜିଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ ହେଲା। ଏହା ସିଡି ରୋମର ବିକଶିତ ସଂସ୍କରଣ। ଏଥିରେ 4.7 GBରୁ 17 GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଟା ରହିପାରେ। ଏଟା ହେଲା ଡିଭିଡି ହେଲା। ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ହେଲା ସେଇଟା। ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସେହି ଅଂଶବିଶେଷ ଯାହାକୁ କି କେବଳ ଦେଖି ହୁଏ ଓ ତାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସଫ୍ଟୱେୟାର ନିର୍ମାଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି କାମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖି ସଫ୍ଟୱେୟାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାୟ ଅଚଳ, ବିନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିଜ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ୟୁଜର ଆଦେଶକୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଆଦେଶ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କମାଣ୍ଡ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ଚାଲୁ କରିଦେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କମାଣ୍ଡ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ମାଉସ କିବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ମାଉସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ସେ ସେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସଫ୍ଟୱେର। ଦେଖନ୍ତୁ ସଫ୍ଟୱେର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେର। ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସଫ୍ଟୱେରକୁ ମିଶାଇବାର ସକ୍ଷମ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ଡସ୍, ୱିଣ୍ଡୋ 98x9 ତା ସହିତ ଲିନକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ସଫ୍ଟୱେର, ଯେପରି ହାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର, ଆକାଉଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ହାର୍ଡୱେର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମେ ନିଜେ ଗୁଡ଼ାକ କର ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ାକ ହାର୍ଡୱେର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସଫ୍ଟୱେର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତା ସହିତ ଜୟଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସର ନାମ ଲେଖ ହେଲା। ରେଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ନିଜେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାର ଆନ୍ସର ନିଜେ ଲେଖି ସାରିକି କ'ଣ ଲେଖି ସାରିକି ମୋତେ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଲେଖିଲି ବୋଲି, ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛି ତୁମମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଏବଂ କଥା ମାନୁଛ, ଏବଂ ସେଇ ଭାବରେ ଯଦି କଥା ମାନିବ ଆଉ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ସେଇଟା ନିଜ ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ବି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଫଟାଫଟ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ହେଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋ ପିଲାମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।